Good afternoon, all of you. In this session, we will consider the moment area method, chapter number 5, slope and deflection, chapter number 5. This method is a third type of the method, which is to carry out the slope as well as the deflection of the beam. Beam may be having the cantilever, simply supported, as well as the overhang beam. Before moment area method, we already learned that double integration method as well as the Macaulay's method, and both our method are both methods are the good one to carry out the slope as well as the deflection of the determinant structure. This moment area method is quite having the touch of the graphical one. Means in moment area method we have to carry out the bending moment diagram, which is called as BMD. There are the two steps we have to use, as well as we can say that there are the two method or the two theorems we have to use into the moment area method. First one is called as the Mohr's first theorem. Second one is called as the Mohr's second theorem. Mohr's first theorem is used to calculate the slope at any one point along the span AB. The span AB having the cantilever one, the span AB having the simply supported one. कोणत्याही प्रकारचं जरी स्पॅन असेल तर त्या वेळेला आपल्याला काय करायला लागणार, कोणताही एखादा पॉइंट असेल बिटवीन द स्पॅन ए बी, त्यामधला स्लोप आहे त्या पॉइंटचा किंवा दोन पॉइंटच्या मधला जो स्लोपचा असणारा डिफरन्स आहे तो काढण्यासाठी आपण काय यूज करू शकतो, मोर्स फर्स्ट थेरम. Here we consider the three diagrams. The first diagram shows that there is a simply supported beam having known as having the span AB, as well as there are the 2 points, intermediate points, point C and this point D, which are subjected by 2 equal point load as well as 2 partial point load. Means for understanding the well, we consider here the symmetrical loading into figure number 1. Figure number 2 represents the BMD, bending moment diagram. This BMD which having the certain area. So while calculating the slope at any one point by using the moment area method, we have to consider the bending moment diagram, which is known as the BMD. So for that we have to carry out the first area of the bending moment diagram. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जशी येईल विथ रिस्पेक्ट टू द लोडिंग कंडिशन, जर पार्शियल लोडेड असेल आणि तसंच अदर दॅन सेंट्रल पॉइंट लोड असेल किंवा सेंट्रल जरी पॉइंट लोड असला तरी चालेल, विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग UDL, UVL एज वेल एज द पॉइंट लोड, अशा प्रकारचे जर ट्रान्सवर्स लोड असतील एखाद्या बीमवर, त्यामधून निर्माण होणारा जो BMD आहे तिची आपण एरिया काय करायला लागणार आहे, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. By calculating that area, we can only divide by the flexural rigidity of that beam. म्हणजे आपण काय करायचं, पहिल्यांदा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा, नेट एरिया कॅरीड आउट ऑफ दॅट BMD and only divide by the flexural rigidity. Flexural rigidity कशी काढायची, it is nothing but E into I, Young's modulus into आपण moment of inertia केल्यानंतर we can get the EI, the combined we can say the concept. कंबाईंड कन्सेप्टची असणारे जी व्हॅल्यू आहे ती काय करायची, फक्त डिवाइड करायची बेंडिंग मोमेंट डायग्रामच्या एरियाला. असं केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे, जो स्लोपचा असणारा डिफरन्स आहे दोन पॉइंट मधला तो मिळणार आहे. when we considering the diagram number 3, we can say थर्ड डायग्राम जर आपण बघितली तर काय असणार आहे, इथं पॉइंट ए आहे, मी इथं आता डिनोट केलेलं आहे कर्सरनं, इथं पॉइंट बी आहे, and the C point and the D points, these are the intermediate point along the span AB. AB span वरचे C and D हे काय आहेत, दोन इंटरमिजिएट पॉइंट आहेत. त्या दोन इंटरमिजिएट पॉइंट मधला जो हॅचड पोर्शन आहे, फिगर नंबर 2 मध्ये दाखवलेला आहे हॅचड पोर्शन, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दॅट कन्सर्न BMD.
आता आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू फाइंड द डिफरन्स बिटवीन द स्लोप ऍट पॉइंट सी ॲज वेल एज ऍट पॉइंट डी. दोन पॉइंट मधला जो स्लोपचा असणारा डिफरन्स आहे हा कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागणार आहे, वी हॅव टू कन्सिडर ओनली द एरिया which is nothing but shown into the figure number 2, the shaded area. हा जो पोर्शन आहे सी अँड डी च्या मधला जो शेडेड एरिया आहे, एवढीच फक्त काय करायची, आपण बीएमडी ची एरिया कन्सिडर करायची. आणि त्या बीएमडी ची एरिया कन्सिडर केल्यानंतर त्याला फक्त फ्लेक्चरल रिजिडिटी डिवाइड करायचा. देन वी कॅन गेट द थीटा. आता ह्या जो फिगर आहे, ही जी फिगर आहे फिगर नंबर 3, यामध्ये काय आपल्याला दिसते, सी च्या पॉइंट डाउनवर्ड पोझिशनला, सी च्या डाउनवर्ड पोझिशनला एखादा पॉइंट आहे, तो पॉइंट इज नथिंग बट द टँजंट पॉइंट ऑफ टू द इलॅस्टिक कर्व. हा जो इलॅस्टिक कर्व आहे, जो पॉइंट सी अँड डी आणि ट्रान्सवर्स लोडिंग मुळे क्रिएट झालेला आहे, तिथं काय असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द टँजंट ऑफ पॉइंट सी ॲज वेल एज टँजंट ऑफ पॉइंट डी. दोन टँजंट आपल्याला मिळतात at point C as well as at point D respectively. त्यामधला जो डिफरन्स आहे which is shown by the theta or which is shown by the nothing but the rotation which is denoted as a theta. हा जो थीटा आहे, हा थीटा म्हणजेच काय, हा स्लोप आहे, म्हणजे dy by dx, the difference between the point C as well as point D. डी आणि सी च्या मधला जो स्लोपचा असणारा डिफरन्स आहे, हा थीटा इंडिकेट करतो, एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. सो थीटा इज नथिंग बट द डिफरन्स बिटवीन द स्लोप्स ऍट पॉइंट सी एज वेल एज ऍट पॉइंट डी. त्यासाठी आपल्याला लागणारी जी एरिया आहे ती काय असणार आहे, फक्त शेडेड पोर्शनची एरिया आपण कॅल्क्युलेट करायची. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दॅट एरिया वी हॅव टू डिवाइड बाय द EI, वी कॅन गेट द स्लोप. The slope it is nothing but the change of slope between the point C as well as point D. Mathematically it is denoted like the equation which is written on the into the PDF. We can say that I actually I make the demarcation on the PPT. We can say हे जे आता मी डिमार्केशन केलेलं आहे, यामध्ये काय दाखवलेलं आहे, स्लोप इज इक्वल टू थीटा इज अगेन इक्वल टू एरिया ऑफ BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्रामची असणारी एरिया. कोणत्या बेंडिंग मोमेंट डायग्रामची असणारी एरिया, बिटवीन द पॉइंट सी अँड डी. डी आणि सी च्या मधली जी आहे एरिया, त्याचीच फक्त काय करायची, कन्सिडरेशन केल्यानंतर डिवाइड बाय फ्लेक्चर रिजिडिटी, वी कॅन गेट द थीटा. द चेंज ऑफ स्लोप, between the point C as well as the point D. C and as well as the point D चा असणारा जो चेंज इन स्लोप आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा, बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे, ते पण आपण बघू शकतो. थीटा इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द BMD बिटवीन द स्पॅन CD डिवाइड बाय EI. आता हे जस्टिफिकेशन आपल्याला करणं गरजेचं आहे. सो फॉर आवर जस्टिफिकेशन we will go for that. We have to refer the figure A1 as well as the figure AB. Figure 1A as well as the figure 1B. हे figure 1A and figure 1B आपल्याला काय करायला लागणार आहे, रेफर करायला लागणार आहे. Figure 1A indicate what, there is a span, cantilever span AB, and which is having the fixed at point A and free at point B, which having the length capital L. AB span ची असणारी लेंथ किती आहे, कॅपिटल L आहे. And there are the 2 points, capital P, capital Q. These are nothing but 2 intermediate points which having the difference between them is equal to dx. dx ह्या हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मुळे पॉइंट P आणि पॉइंट Q एकमेकाच्या वेगळे झालेले आहेत. म्हणजे पॉइंट P आणि पॉइंट Q मधलं हॉरिझॉन्टल डिफरन्स किती आहे, dx आहे. ही जी फिगर 1A इंडिकेट करते नथिंग बट द कंडिशन ऑफ द बीम ॲज वेल एज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ही जे दाखवलेली आहे, मी आता जे डिमार्केशन केलेलं आहे PPT मध्ये,
तर हे जे निळं डिमार्केशन केलेलं आहे हे काय आहे, इट इज नथिंग बट द शोईंग ऑफ द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ज्या वेळेला ट्रान्सफर्स लोडिंगमुळे ए आणि बी काय होणार आहे, डिफ्लेक्ट होणार आहे. वी कॅन सी द डिफ्लेक्शन इनटू फिगर 1b. फिगर 1b मध्ये आपण डिफ्लेक्शन बघू शकतो. सो ए रिमेन्स अनचेंज्ड. ए हा हलत नाही कारण ड्यू टू द फिक्सिटी ऍट पॉइंट ए. बी काय होणार आहे, विच इज हॅव्हिंग द फ्री पॉइंट अँड सो फ्री पॉइंट बिकम ॲज अ B1. B1 मध्ये तो कन्वर्ट होणार आहे. त्यामुळे काय असणार आहे, ए बी स्ट्रेट लाईन गेट कन्वर्ट इन टू द ए B1. मी ह्या ज्या नोट्स आहेत मोमेंट एरिया मेथडच्या त्या आपल्याला सर्वांना शेअर करतो गुगल क्लासरूम मधून. त्यामधून तुम्ही इन डिटेल तुम्ही काय करणार, स्टडी केल्यानंतर ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लॅरिफाय होते. आता हे पूर्ण डेरिव्हेशन जर मी शिकवायला गेलो तर 100 MB वरती आपला करणार आहे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कॅपॅसिटी जाईल. सो आय कन्क्लुडेड हिअर ओनली दॅट अशा पद्धतीचं आहे हे पूर्ण फिगर 1B ॲज वेल एज फिगर 1A स्टडी करून घ्या. मी दिलेले आहे तुम्हाला नोट्स मधून, आणि त्यानुसार तुम्हाला काय करणार आहे, देर इज अ स्मॉल डेरिव्हेशन अँड बाय कन्सिडरिंग दॅट derivation we can prove that there is nothing but the theta at B and theta at A. Actually theta at A म्हणजे slope at A काय असणार आहे, 0 असणार आहे due to the fixity at point A. आणि theta B मुळे काय होणार आहे, theta B हा slope आहे at point B. मग difference between the theta and theta B is what? Theta B minus theta A is nothing but the change in slope between the point B and point A. त्यातून आपल्याला आन्सर मिळते की थीटा बी मायनस थीटा ए केल्यानंतर वी कॅन गेट द चेंज इन स्लोप बिटवीन द पॉइंट ए अँड बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द पॉइंट ए अँड बी डिवायडेड बाय द फ्लेक्चरल रिजिडिटी. डेरिव्हेशन सोपं आहे, काय अवघड नाही. व्यवस्थित तुम्ही 1 by 1 तुम्ही फॉलोअप घ्या, त्या डेरिव्हेशनचा रीड करा, त्यानुसार तुम्हाला त्या गोष्टी कळून येतील. यामध्ये फक्त काय, ए बी जी स्ट्रेट लाईन आहे विच गेट कन्वर्टेड इनटू AB1 इलास्टिक कर्वला. हा कर्व म्हणजे इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल हॅज द रेडियस. हा जो कॅपिटल आर आहे काय, रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे. आणि हा जो डी थिटा दाखवलेला आहे इट इज नथिंग बट द थिटा क्रिएटेड बिटवीन द परपेंडिक्युलर लाईन raised as well as the carried out by the point P1 as well as the point Q1. म्हणजेच काय, P1 आणि Q1 मधून काढलेल्या ज्या परपेंडिक्युलर दोन लाईन आहेत त्यामधून निर्माण झालेला हा जो रोटेशन आहे विच इज कॉल्ड एज द डी थिटा. म्हणजे PQ हा काय, हॉरिझॉन्टल छोटासा पोर्शन आपण स्टडी केला, त्याची असणारी जी लेंथ आहे हॉरिझॉन्टल लेंथ विच इज कॉल्ड एज द स्मॉल dx. आणि इथं काय केलेलं आहे, ज्या वेळेला डिफ्लेक्शन होणार आहे आफ्टर गिव्हिंग द लोडिंग ऑन द स्पॅन ए बी त्यावेळेला ए हा अनचेंज असणार आहे. पी काय होणार आहे, पी गेट कन्वर्टेड इनटू द P1, क्यू गेट कन्वर्टेड इनटू द Q1, बी गेट कन्वर्टेड इनटू द B1. अशा पद्धतीने काय होणार आहे, कन्वर्जन होणार आहे किंवा त्याचं असणार आहे रोटेशन किंवा डिफ्लेक्शन होणार आहे. डिफ्लेक्शन झाल्यानंतर इथं कर्वेचर क्रिएट होईल. कर्वेचर म्हणजेच काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द सर्कल. यामध्ये ट्रिग्नोमेट्रीचा आपण काय करायला लागणार आहे, स्टडी फॉलो घ्यायला लागणार आहे ट्रिग्नोमेट्रीचा. हा जो डी थिटा आहे हा कशामुळे निर्माण झाला, ह्या दोन परपेंडिक्युलर लाईन्स काढलेल्या आहेत पॉइंट ओ पासून, ओरिजिन पासून, त्या P1 आणि Q1 मध्ये जाऊन काय करतात, इंटरसेक्ट होतात. व्हॉट इज द P1 to D as well as what is the P1 to C as well as the Q1 to D. These are nothing but the tangent. हा या tangents आहेत. P1 to C हा tangent आहे, एक tangent आहे. ती क्रिएट केव्हा झाली, ज्यावेळेला कर्वेचर क्रिएट झालं ड्यू टू द ट्रान्सव्हर्स लोडिंग, त्यावेळेला P गेट कन्वर्टेड इनटू द P1. त्यावेळेला आपण ज्यावेळेला टँजंट कॅरी आउट केलं तर P1 C इट इज अ first point tangent. Second point tangent Q1 D. This is the another one tangent created at Q1. दोन टँजंट मधला असणारा जो रोटेशनचा फरक आहे विच इज कॉल्ड एज द डी थिटा. हा डी थिटा आणि इथला हा डी थिटा काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. बाय युजिंग द
ट्रिग्नॉमेट्री कन्सेप्ट, किंवा हे पूर्ण तुम्ही डेरिव्हेशन व्यवस्थित वाचल्यानंतर कळून तुम्हाला रेकॉर्डिंगचं काय असणार आहे. आपली कॅपॅसिटी वाढल्यामुळे ह्या गोष्टी मी इथं क्लॅरिफाय करत नाही. आपल्याला आन्सर काय मिळतं, थिटा म्हणजे काय, थिटा इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ द डेरिव्हेशन हॅव्हिंग द लिमिट बाय 0 to L. 0 to L मध्ये लिमिट मध्ये एक डेरिव्हेशन घ्यायचं. डेरिव्हेशनचं असणारं क्वांटिटी काय आहे, व्हॅल्यू काय, m डिवाइड बाय EI इंटू dx आहे. m डिवाइड बाय EI इंटू dx ही व्हॅल्यू कशामुळे आलं, स्मॉल डेरिव्हेशन आहे. डेरिव्हेशन वाचल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टी कळून येतील. सोपं आहे. त्यामध्ये बाय युजिंग द फ्लेक्चरल फॉर्म्युला m डिवाइड बाय इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R, ह्या पद्धतीनं R ची व्हॅल्यू आपण काय करायचं, पुट डाऊन करायची इन इक्वेशन 1, आणि आपल्याला काय असणार आहे, d थिटाची व्हॅल्यू ही इक्वेशन 2 मध्ये आपल्याला मिळून जाईल. ती इक्वेशन 2 ची व्हॅल्यू आपण काय करायची, आपण पुट डाऊन करायची in the equation 1 and we can get the theta. Theta या पद्धतीने आपल्याला काय मिळणार आहे, इथं आन्सर मिळते. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस डेरिव्हेशन. 0 to L इंटिग्रेशन केलेलं आहे विथ रिस्पेक्ट टू देअर लिमिट्स. कशाचं इंटिग्रेशन केलेलं आहे, m डिवाइड बाय EI इंटू dx. आता यामध्ये बघा, व्हॉट इज मीन बाय द m इंटू dx. फिगर 1A आपण रेफर करा. फिगर 1A, when we refer the figure 1A, there is a vertical, nothing but the distance is covered by the capital M and the horizontal distance is covered by the dx. m into dx जर केल्यानंतर when we refer the figure 1A, त्याला काय मिळतं आपल्याला, it is nothing but the area of bending moment diagram. m into dx represent what, the area of bending moment diagram as per figure number 1A. The m into dx is nothing but the net area of bending moment diagram. So the integration of 0 to L m dx gives what, आपल्याला आता m dx म्हणजे काय, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आहे. 0 to L म्हणजे काय, टोटल स्पॅन कन्सिडर करून टोटल इंटिग्रेशन केलेलं आहे. 0 to L ही लिमिट्स कन्सिडर करून काय केलेलं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ m ऑफ dx घेतल्यानंतर ही टर्म काय म्हणते आपल्याला अंडरस्टँड काय करते, integration of m into dx gives the total area of the bending moment diagram between the point A and B. स्पॅन A and B मधला असणारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम च असणारे इंटिग्रेशन काय रिप्रेझेंट करते की टोटल एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. So we can get this value. Theta B minus theta A is nothing but the area of bending moment diagram between point A and B divided by EI.